سر کیا بنا ہے ابھی بن جائے گا ہم آپ کے ساتھ دامن دیں جس طرح آپ کہیں گے لیکن 2 منٹ رکے یہ کراؤڈ نہیں نکلے یہ تھوڑا سا کراؤڈ ہے آپ ان کو کہیں گے تھوڑا سا ڈاؤن کریں یار تھوڑا پیچھے ہو جائیں نہ کریں ایسی بات کیا کرو گے آپ کیا کہنا چاہیں گے تھوڑا ہمیں جانے تھے مروا صاحب کیا کرتے ہو یار تک کتنا لگاؤ نا تک کتنا لگاؤ یہ عدالت سے اب اگر یہ لاٹھی آپ کے رکھیں گے تو لاٹھی سنبھالنے کا وقت ہوا ہے لیکن ریاست ہوش کے ناخن لے ان کو خرجنی کی طرف مت نکلیں اور ایک کال کی دیر ہے کہ ملک میں وہ کشت خون ہوگا تباہی و بربادی ہوگی بعد آ جاؤ یہ پولیس کو جو تم بے توقیر کر رہے ہو اداروں کو بے توقیر کر رہے ہو پارلیمان میں گھس رہے ہو اور یہ جو تم نے مقدمہ بنایا ہے سنجانی کا کہ ہم نے پستولیں لی کپڑے پاڑے آئی جی کو شرم آنی چاہیے پولیس جیسے سروس کی پی ایس پی سے تمہارا تعلق ہے اور کرتوت تمہارے دلالوں جیسے ہیں اور پھر یہ جو مجسٹریٹ جو اس میں مدعی بنا ہوا ہے تمہیں مجسٹریٹ کہنا مجسٹریٹ کی توہین ہے اور سب سے بڑا گلہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہوتے ہوئے پولیس گردی ہو رہی ہے اسلام آباد میں اور آپ نے دیکھا پارلیمان سے نکل رہے ہیں صبح انہوں نے پرچہ کیا ایف آئی آر نہیں تھا اور گرفتاری کر لی موبائل بند کریں موبائل بند بیٹا تھوڑا سا پیچھے تک نہیں لگاتے ہو جو ہے نا کاٹی ہوئی ہیں جس میں جو ہے نا کسی یہ مہینے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس نے اس پولیس والے کو تپڑ مارا جلسے کے بیچ سی ایم صاحب نے جو ہے نا یہ کیا اس منسٹر نے یہ کیا تو بس یہ جو ہے نا مطلب اس کا وہ ڈسکس کر رہے تھے آواز رہے تھے یہ جو ہے نا بالکل انہوں نے گپ لگایا ہے مروت صاحب نے اپنے بارے میں کیا بتایا رات انہوں نے کس کنڈیشن میں گزاری کیا حالات تھے تو وہ تو میں پہلے بھی بتایا کہ پہلے جو ہے نا سیکریٹریٹ تانے میں تھے تو مطلب کہتے ہیں 4 گھنٹے ادھر سوئے پھر کہتے ہیں صبح 6 بجے ادھر لے کر آئے ہمیں کیا کہتے ہیں 9 تانے میں تو کہتے ہیں 2-3 گھنٹے میں ادھر سویا ہوں اچھا ہاں تو بس رات کو سوتے رہے ہیں مطلب 4 گھنٹے ایک بار اور 2-3 گھنٹے تو 6-7 گھنٹے تو سوئے ہیں یہ تو انہوں نے مجھے بتایا تو ابھی بظاہر کیسے لگ رہے تھے فریش تھے بڑے موڈ میں تھے آپ نے خود دیکھا شغل مطلب رات کو ڈنر ونر صبح ناشتہ بریک فاسٹ کیا ہے ہاں وہ میرے خیال میں کیا ہے اچھا جی تو اس کے علاوہ کیا ان کا اس وقت اسٹریٹجی کیا ہے جب باہر آئیں گے تو اسٹریٹجی تو ظاہری بات ہے جو ظلم ہوا ہے اس کے اوپر کافی غصہ تھے کہ بھائی جو پارلیمان کا بھی تقدس پامال ہوا ہے اور مطلب یہ کہ یہ جو ایف آئی آر جو ہوئی ہے وہ جو ہے نا وہ اتنی مزہ کا خیز ہے نا آپ سب لوگوں نے سنی ہوگی کیونکہ بالکل وہ جیسے خود بھی ہنس رہا تھا تو اس کے آگے میں کیا بولوں اور چیز اس میں یہ ہے کہ سب کے اوپر جو ہے نا 4 سیم ہی ہیں کسی ایم این اے کے اوپر یہ لگا ہے کہ اس نے پولیس والے کو مارا ہے کسی کے یہ اس نے وردی پاڑی ہے اور گور صاحب کے اوپر بھی جو ہے نا انہوں نے اس طرح کوئی الزام لگایا ہے تو چونکہ کیس سب کا سیم ہے انہوں نے جو ہے نا وہ ادھر اسے ڈسچارج کر دیا اب اس کو ڈسچارج کر دیا اب ایک قانونی نقطہ نظر ہے میں مطلب خود وکیل ہوں تو اس میں سے اگر ایک کیس ہو سیم نوعیت کا ہو اور ایک بندہ اگر ڈسچارج ہوتا ہے دوسروں کا تو آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے اچھا یہ آپ کو بھی جو ہے نا احتجاج کی کال تو ہم نے دی نہیں ہے ابھی تک کیونکہ ظاہری بات ہے قانونی جنگ لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ جب احتجاج کی کال دیں گے تو آپ سب کو پتہ چل جائے گا ابھی تک احتجاج کی کال نہیں دی ہاں تقریباً آدھا گھنٹہ تو خود دلائل دیے پھر قاضی انور صاحب نے دیے پھر جو ہے نا مطلب نارملی 90% دلائل اس نے خود دیے اچھا کیا لگتا ہے کیا وجہ بنی پورا دن آپ بھی کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت پھرتے رہے لیکن مروت صاحب نے یہی جج صاحب کو بولا کہ دیکھیں واقعہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جلسے والے دن ہوا ہے اور جلسے کے بیچ ہوا ہے تو ایف آئی آر تو اسی دن کٹنی چاہیے تھی انہوں نے ایف آئی آر جو ہے نا ابھی تقریباً
10 बजे 11 बजे ये दिन को काटी है, ठीक है ना। और मतलब ये है कि उन्होंने उसको बोला है, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट का वो था, वो जब सुना रहा था तो मरो साहब ने कहा ये कुरान पर हाथ रख कर गए कि इसमें एक लफ्ज़ भी सही है ना तो मेरा रिमांड दे दे और मैं खुद दे देता हूँ। वो आगे से चुप करके जो है ना वो हंस रहा था, ठीक है ना। ये भी उन्होंने कहा कि शोएब शाहीन साहब ने पिस्तौल उठाई है और किसी के उसके ऊपर रखी है, तो ये मतलब ऐसी बातें हैं जो कि मतलब बिल्कुल हंसने वाली है। रिमार्क से जज साहब की जाने से जज साहब जी सारे थे ना, आप लोग थे नहीं, हम तो सब जो है ना वो सुन रहे थे। जज साहब को भी खुद अच्छी तरह पता है कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल पुलिस वाले खुद भी हंस रहे थे कि भाई ये क्या है। स्पीकर ने प्रोडक्शन आर्डर भी जारी किए थे, कहा जा रहा है उसके बावजूद प्रोडक्शन आर्डर मतलब स्पीकर को पता था जब ये गिरफ्तार कर रहे थे तो स्पीकर की जो है ना मर्जी से ही हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि स्पीकर को पता नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी एमएनए को पकड़ते हो तो स्पीकर से इजाज़त लेनी पड़ती है। ये वैसे ही जो है ना मतलब ये है कि नंबर बनाने के लिए प्रोडक्शन आर्डर किए, ये किए वो किए, ड्रामेबाजी है। अच्छा, ये तो अभी जब अगर रिलीज के ऑर्डर्स आ जाते हैं, अदालत से फैसला हाथ में आ जाता है, उसके बाद क्या मरवत साहब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, क्या उनका लाएमल होगा? ज़ाहिर बात है कि जो ज़्यादती की हैं ये जो है ना मतलब आपसे बेजाब में रखा है 10-11 एमएनए साहबान को, ठीक है। और पार्लियामेंट के अंदर घुसकर जो है ना मतलब ये है कि उनको पकड़ा है। और चलो मरो साहब को गेट पर जो है ना उन्होंने गिरफ्तार किया 6-7 एमएनए को, तो उधर कमांडो एक्शन से पकड़ा है पार्लियामेंट के अंदर घुसकर। अब तो पार्लियामेंट के अंदर जो है ना नहीं जा सकते ना, ये कौन सा कानून है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी हुआ है? ये पार्लियामेंट के अंदर जो है ना चले जाते हैं और वहाँ पर जो है ना वो किस चीज़ में ये मुकदमा है हंसने वाली बात। आपने कहा कि पार्लियामेंट में स्पीकर की मर्जी से हुआ, ये इल्ज़ाम है या कोई आपके पास नहीं? तो फिर जो है ना मतलब ये कि चाहिए फिर स्पीकर को ऐसा जो है ना मतलब एक्शन लेना चाहिए जिसकी मिसाल ना मिले। अगर स्पीकर को पता नहीं है, उसकी मर्जी के बगैर नहीं हुआ है, तो फिर तो चाहिए कि सारे पुलिस ऑफिसर और सब जेल में होने चाहिए। ये तो बिल्कुल जो है ना उन्होंने आइन को तोड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब। ठीक है जी। इस वक्त आप गुफ्तगू सुन रहे थे शेर अफजल मरवत के भाई की। शेर अफजल मरवत ने अदालत में खुद दलाइल दिए और शेर अफजल मरवत ने बड़े सख्त दलाइल भी दिए। उन्होंने कहा कि हमारे एक काल की देर है, तबाही बर्बादी हो जाएगी। शेर अफजल मरवत ने अदालत में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि शोएब शाहीन तो एक चिड़िया नहीं पकड़ सकता, उस पर बंदूक पकड़ने का पर्चा दे दिया। तो ये गुफ्तगू आप सुन रहे थे। जज साहब ने कहा कि जी आपके पास क्लाशनकोफ थी, तो मरवत ने कहा नहीं क्लाशनकोफ नहीं, मेरे पास पिस्टल का इन्होंने डाला हुआ क्लाशनकोफ आप अपनी तरफ से डाल रहे हैं। तो ये शेर अफजल मरवत ने आज ख़ुद दलाइल दिए और उन्होंने जाते हुए एक बयान भी दिया कि जो आईजी हैं और जो मजिस्ट्रेट हैं वो उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया कि वो चकला खोल लें, ये काम ना करें सियासतदानों को पकड़ने वाले। उन्होंने कहा कि हम 75 एमएनएस थे, 250 पुलिस वाले थे और हमारे पास 300 गार्ड थे। मैंने मशवरा दिया कि दंगल कर लेते हैं, मेरे दोस्तों ने मशवरा नहीं माना वरना लग पता जाता। तो ये शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू थी। यहाँ पर एक बड़ी मज़े की और दिलचस्प बात सामने आई कि बैरिस्टर गौहर को कहा यह जा रहा है कि डिस्चार्ज कर दिया गया। हालांकि जब गिरफ्तारी डाली जाती है तो उसके बाद जब तक अदालत पेश ना किया जाए उस वक्त तक गिरफ्तारी से डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, अदालत ही डिस्चार्ज करती है। तो ये बड़ा एक अजीब सूरत हाल सामने आई कि जब अदालत ने बताया गया कि जी बैरिस्टर गौहर साहब को डिस्चार्ज कर दिया गया है। शेर अफजल मरवत ने पूछा कि क्या बैरिस्टर गौहर को अरेस्ट किया था, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल अरेस्ट नहीं किया था। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैं वीडियो दिखाता हूँ जिसमें वाज़ेह सबूत हैं कि बैरिस्टर गौहर को अरेस्ट किया गया था। आराम से कोई भी बंदा नहीं है, ठीक है, आराम से बस 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 बस।